اوکے. مذکر مجازی وہ ناؤن ہے جس کے مقابل میں کوئی مادہ نہ ہو، کوئی بھی مادہ نہ ہو. اب آپ دیکھیے کتابن، یہ مذکر تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی فیمینن جینڈر نہیں ہے. فیمینن جینڈر نہیں ہے. بیت ایک گھر کا نام ہے، اس کے مقابلے میں اس کا کوئی مادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مؤنث حقیقی بھی ہے، مؤنث مجازی بھی ہے. مؤنث حقیقی وہ ناؤن ہے جو انسانوں یا جانوروں میں سے کسی مادہ کو بتائے، انسانوں یا جانوروں میں سے کسی مادہ کو بتائے. جیسے امراتن، عورت ہے، انسانوں میں سے ہے تو یہ مؤنث حقیقی ہوا. ناقتن، اونٹنی ہے، جانوروں میں سے ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے مذکر، مذکر حقیقی ہے کیا ہے؟ جمل ہے. اتان، گدھی، اس کے مقابلے میں مذکر حقیقی ہے کیا ہے وہ؟ حمار، گدھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مؤنث مجازی بھی ہے، وہ ناؤن ہے جس کے ساتھ انسانوں یا جانوروں کے مادہ کے اسما جیسا معاملہ کیا جائے جبکہ ان میں سے نہ ہو. یعنی صرف اور صرف معاملہ جو ہو وہ انسانوں یا جانوروں کے مادہ کے جیسا ہے. جیسے شمسن، مؤنث ہے لیکن مؤنث حقیقی نہیں ہے. کیوں مؤنث حقیقی نہیں ہے؟ کہ اس کے مقابلے میں کوئی انسانوں یا جانوروں میں سے کوئی بھی مادہ نہیں ہے. شمس ہیں. دارون، گھر کو کہتے ہیں. عینون، چشمے کو بولتے ہیں. خیمتن، خیمہ کو بولتے ہیں. اس کے مقابلے میں کوئی بھی مؤنث مذکر حقیقی نہیں ہے. صرف مجازن اس کو انسانوں یا جانوروں کے مادہ کے جیسا مان لیا گیا ہے. کتنا کلیئر ہے شریف بھائی، نصرت بھائی؟ جی حضرت. اوکے. اب یہاں سے پھر دوسرے اعتبار سے مؤنث کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، لفظی اور معنوی. کبھی کبھی ایسا ہوگا نصرت بھائی کہ اس لفظ میں مؤنث کی علامت تو ہوں گی لیکن وہ کیا ہوگا؟ لفظی اعتبار سے مؤنث تو ہوگا لیکن معنوی اعتبار سے مؤنث نہیں ہوگا. وہ جو یوز کریں گے کسی میسکولین جینڈر کے لیے کریں گے، فیمینین جینڈر کے لیے نہیں. تو اس اعتبار سے بھی دو قسم ہے، ایک مؤنث لفظی ہے، دوسرا مؤنث معنوی ہے. مؤنث لفظی وہ ہے جس کے ساتھ علامت تانث لگی ہوئی ہو. علامت تانث کیا ہے؟ ابھی انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. چاہے وہ کسی مؤنث کو بتائے جیسے فاطمہ، خدیجہ، یا مذکر کو بتائے جیسے طلحہ، حمزہ، زکریا اور بہما، بہادر مرد، یا ان میں سے کسی کو نہ بتائے جیسے ظلمت، قوت. یہ لفظی اعتبار سے مؤنث ہے، حقیقی اعتبار سے مؤنث نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کیونکہ فاطمہ اور خدیجہ یہ حقیقی اعتبار سے مؤنث تو ہے لیکن طلحہ، حمزہ، زکریا، بہما یہ حقیقی اعتبار سے مؤنث نہیں ہے، بس صرف لفظی اعتبار سے. کیونکہ اس لفظ میں طلحہ میں علامت تانث گولتا آ گئی اس لیے مؤنث لفظی ہے. حمزہ میں بھی گولتا ہے اس لیے مؤنث لفظی ہے. زکریا میں الف ممدودہ ہے اس لیے مؤنث لفظی ہے. بہما میں گولتا ہے اس لیے مؤنث لفظی ہے. یا تو اور ایک ورڈ ہے، نہ وہ مذکر کو بتا رہا ہے اور نہ مؤنث کو بتا رہا ہے لیکن اس میں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے. جیسے ظلمتن، اندھیرا کو کہتے ہیں. قوتن، طاقت کو کہتے ہیں. اس میں گولتا ہے اس لیے اس کو مؤنث لفظی مان لیا گیا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ظلمہ یہ کیا ہے، مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث مجازی ہے یا مؤنث لفظی ہے یا مؤنث معنوی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مؤنث لفظی ہے. مؤنث لفظی. ویری نائس، ماشاء اللہ. مؤنث لفظی کیوں؟ مؤنث مؤنث حقیقی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مادہ نہیں ہے. مؤنث مجازی بھی نہیں ہے
ये मुअन्नस लफ्जी है, मुअन्नस लफ्जी है, सिर्फ लफ्ज में ता को लाया गया, गोल ता को अलामत तानिस लाया गया, इसलिए मुअन्नस लफ्जी है। अब दूसरा देखिए, मुअन्नस मानवी वो है जिसके साथ अलामत तानिस न लगी हो और वो किसी हकीकी या मजाजी मुअन्नस का मादा को बताए। अलामत तानिस नहीं है, लेकिन किसी हकीकी या मजाजी मुअन्नस को बताए, जैसे हिंदुन, जैनबु, दारुन। जैनब, जैनब किसको कहते हैं? जैनब एक लड़की का नाम है, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर है, लेकिन इसमें जो अलामत तानिस है, तीन या चार, उसमें से कोई भी अलामत इसमें नहीं है, लेकिन बता किसको रहा है? किसी एक लड़की को। जैनब मैं बोलूंगा तो आपका जहन किसी लड़के की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि किसकी तरफ जाएगा? हेलो। जी हजरत। जी, जैनब अगर मैं बोलूं तो किसकी तरफ जाएगा जहन? किसी लड़के की तरफ या लड़की की तरफ? लड़की की तरफ है। लड़की की तरफ। ये मुअन्नस मानवी है, क्यों? मुअन्नस मानवी इसलिए है कि इसमें अलामत तानिस तो नहीं है, लेकिन वो हकीकी मुअन्नस या मजाजी मुअन्नस को बता रहा है। ठीक है, जी। इसलिए मुअन्नस मानवी है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। माशाल्लाह। अब यहां से बता रहे हैं कि तानिस की अलामतें कितनी हैं। तानिस की अलामतें यहाँ पे तीन दिया है, लेकिन दूसरी किताबों में चार भी है। तीन क्या है? नंबर वन, गोल ता। वो गोल था कि जब उसके उस वर्ड में, जिस वर्ड में गोल ता है, उस वर्ड में अगर आप पॉज लेंगे तो वो गोल ता हा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आलिमतुन, जैसे आलिमतुन, महमूदतुन। जब यहाँ आप पॉज लेंगे, आलिमा महमूदा कहते हैं। ये गोल था जिस वर्ड में आए तो वो मुअन्नस यानी फेमिनिन जेंडर होता है। नंबर टू है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा शॉर्टकट में आप इतना समझ लें कि जिस वर्ड के लास्ट में ये खड़ा जबर आए, उस वर्ड को कहते हैं अलिफ मकसूरा। यानी ये कि लाम कलिमा जो लास्ट वर्ड को अगर अलिफ से कन्वर्ट कर दिया गया है तो वो अलिफ मकसूरा है। असल में ये क्या था? सलमया, सलमया। तो इस या को अलिफ से कन्वर्ट कर दिया, सलमा हो गया। अलिफ से कन्वर्ट कर दिया, सलमा हो गया। लेकिन यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उसकी जगह खड़ा जबर दिया है, इसलिए ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए, पढ़ने वाले को, कि यहाँ पे अलिफ ये या के कन्वर्टेबल में आया है, या को अलिफ से कन्वर्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पे या भी लिखा गया और उसके ऊपर खड़ा जबर डाल दिया गया। अब हो गया सलमा, सलमा। तो ऐसा कहीं भी आए, जैसे मूसा, ईसा, आसा। आसा कहते हैं लकड़ी को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा कहते हैं, जैसा आसा कहते हैं लकड़ी को। तो इस अलिफ को कहते हैं अलिफ मकसूरा, जैसे उज़्मा। ठीक है। और नंबर तीन है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा किसको बोलते हैं? कि अलिफ के बाद, जिस अलिफ के बाद हमजा आ रहा है, उस अलिफ को कहते हैं अलिफ ममदूदा। जिस अलिफ के बाद अगर जी हमजा आए, उस अलिफ को कहते हैं अलिफ ममदूदा। इतनी बात क्लियर है? जी जी, क्लियर है। जजाकल्ला। ठीक है, चलिए।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ون یہاں پہ دیکھیے، کچھ یہاں سے قاعدے بھی بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ قاعدے بیان ہو رہے ہیں علم میں اضافے کے لیے۔ قیاسی طور پر تائے تانیث صرف اسم صفت کے ساتھ آتی ہے اور مذکر و مؤنث کے درمیان فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم صفت کس کو بولتے ہیں؟ جو صفت، جو ورڈ صفت کو بیان کرے، کوالٹی کو بیان کرے، اس ورڈ کو اسم صفت کہتے ہیں۔ قیاسی طور پر، قیاسی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے قیاسی اور ایک ہوتا ہے سماعی۔ سماعی کسے کہتے ہیں؟ کہ سن کر کے جس ورڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے صرف سن کر کے ہم استعمال کرتے ہیں کہ عرب والوں سے ایسا سنا گیا ہے۔ قیاسی کہتے ہیں جس چیز کے لیے کوئی قاعدہ ہو، گرامر ہو، اس کو قیاسی کہتے ہیں۔ تو قیاسی طور پر گرامیٹکلی تائے تانیث صرف اس میں صفت کے تائے تانیث صرف اس میں صفت کے ساتھ آتی ہے۔ اور کیوں آتی ہے؟ تاکہ مذکر یعنی میسکولین جینڈر، مؤنث یعنی فیمینین جینڈر کے درمیان کیا کر دے؟ فرق پیدا کر دے کہ بھئی یہ میسکولین جینڈر ہے یا فیمینین جینڈر ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک مثال دیا ہے، 1 منٹ، یہاں پہ ایک مثال دیا، بائعن، بائعن کہتے ہیں بزنس مین کو، تاجر کو، تاجر کو بائعن کہتے ہیں۔ اگر کوئی لیڈی تاجر ہو تو کیسے استعمال کریں گے اس کے لیے؟ جی شریف بھائی آپ بتائیں۔ باعیتن. بائعتن، اس میں علامت تانس لے کے آ جائیں گے، گولتا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی، اور یہ تاجر ہونا یہ انسان کی صفت ہے نا، عالم ہونا یہ انسان کی صفت ہے، حافظ ہونا انسان کی صفت ہے، ٹھیک ہے، قاری ہونا یہ انسان کی ایک صفت ہے، اور یہ پیدائشی صفت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے عالم اور حافظ بن کے پیدا ہوتا ہے، کامنلی دنیا میں آ کر کے اس صفت کو اچیو کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں۔ یہاں پہ اور ایک ایگزامپل دیا ہے، عالمون، اوپر کیا بتایا کہ تائے تانیس، جو گول تا ہے اس کو تائے تانیس کہتے ہیں۔ یہ تائے تانیس صرف اس میں صفت کے ساتھ آتی ہے، جو ورڈ صفت کو بیان کر رہا ہے اس ورڈ کے ساتھ تائے تانیس آتی ہے۔ عالمون، جس کے پاس علم ہے، جس انسان کے پاس علم ہے، اس انسان کی صفت کیا ہے؟ عالم ہونا۔ اگر کوئی عورت ایسا بنی ہے، علم والی ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ عالمتن. عالمتن۔ محمود، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، مرد ہے تو محمود، عورت ہے تو محمودت، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ذات کے ساتھ اس کا آنا سماعی ہے، اس میں ذات کے ساتھ، اس میں ذات مطلب کیا؟ کہ اسی انسان کے ساتھ، کسی ایک انسان ہے، اس انسان کے لیے ہم کوئی ورڈ استعمال کر رہے ہیں، اس کا نام ہی وہی ہے، تو اس میں ذات کے ساتھ، ذات کے ساتھ، اور یہ تائے تانیث کا آنا یہ سماعی ہے۔ جن جن ورڈ میں ہم نے عرب وانوں سے سنا ہے اسی ورڈ میں ہم استعمال کریں گے، کسی اور ورڈ میں استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے دیکھیے آپ، لہٰذا یہ انہی اسماء ذات کے ساتھ لگیں گے جن کے ساتھ عربوں نے لگا کر استعمال کیا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ جیسے دیکھیے تمرن، تمرن، تمرن کہتے ہیں کھجور کو، تمرتن، دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ، کھجور کو ہی تمرن اور تمرتن کہتے ہیں۔ غلام، غلامتن، حمار، حمار، حمارتن، فتن، فتن کہتے ہیں اس کو نوجوان کو، فتاتن، نوجوان لیڈی کو۔ غلام یعنی جو غلام ہے، حمار کہتے ہیں، حمار کہتے ہیں گدھے کو، فتن نوجوان کو، ظبیون، ظبیتن، نمرن،
नमीरतुन, ठीक है। ये जहां भी इसमें जात के साथ तमरुन, एक खजूर का, खजूर को कहते हैं, उसी के साथ ता आई है, तो फिर ये ता इसमें जात के साथ है, तो हम किसी और इसमें जात में ता को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सुना नहीं अरबों से। जहां जहां हमने अरबों से सुना है बस उसी में ही हम ऐड करेंगे। वरना इसमें जात के लिए उमूमन दो से मादे से कोई इसमें मुअन्नस वज़ा किया गया, जैसे जमल के लिए नाकतुन है, जमल के लिए नाकतुन है, और असद के लिए लबुअतुन है, ठीक है। या वो इसमें जात मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है, और फक्र करना हो तो इजाफत के जरिए उस तरह करते हैं, जैसे नमलतु ज़करिन, चूंटा, नमलतु उनसा, चूंटी, फरसु ज़करिन, 1 मिनट, फरसु ज़करिन घोड़ा, फरसु उनसा घोड़ी, ठीक है। अल गरज इस चीज का, इस जो हमने अभी पढ़ा इसका ये है कि अगर इसमें जात के साथ किसी, जैसे घोड़ा है या फिर गधा है, गधी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो ताए तानिस लेके आ जाएंगे, क्यों, हमने अरबों से सुना है। और अगर रजुलन है, ये इसमें जात है, रजुलन मर्द को कहते हैं रजुलन, तो किसी औरत के लिए रजुलतुन इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे शरीफ भाई? क्योंकि हमने अरबों से नहीं सुना वैसे। माशाल्लाह, क्योंकि हमने अरबों से इसको नहीं सुना है। हिमारुन गधा को कहते हैं, हिमारतुन गधी को कहेंगे, क्योंकि हमने अरबों से इसको सुन लिया है। फतन नौजवान को बोलेंगे, फतातुन नौजवान लेडी गर्ल्स को बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अरबी में सुना है। वरना तो इसमें जात के लिए अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग वर्ड है, जैसे जमलुन, जमलुन ये क्या है, ऊंट है, जमलतुन नहीं आएगा, बल्कि इसके मुकाबले में जो ऊंटनी है उसके लिए एक अलग से वर्ड है, वो कौन सा, नाकतुन है। जमलतुन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, कि अरबों से हमने नहीं सुना है। और ये तो तय है कि ताए तानीस, इसमें सिफत, जो सिफत, वो वर्ड जो सिफत को बयान करे, क्वालिटीज को बयान करे, तो उसमें ताए तानीस जो लगाएंगे तो सिर्फ इसमें सिफत वो वर्ड में लगाएंगे जो क्वालिटीज को बयान करे, ठीक है। जी फरमाइए। आ, अभी ये हम लोग पहचाने कैसे कि अरबों से सुना है, कोई कोई वर्ड को कैसे पहचाने कि अरबों से ही सुना है, उसके मतलब हाँ, इसके कैसे इसके मतलब फैसला करेंगे? ये डिक्शनरी है। अच्छा। हाँ, नहीं, पूरा जो 30 जिल्दों में, 40 जिल्दों में डिक्शनरी उन लोगों ने लिखा है माशाल्लाह। और ऑलमोस्ट तमाम चीजों को उन लोगों ने क्या किया, जमा कर दिया है। और उलमा लुगत, ये लुगत के बड़े बड़े उलमा भी गुजरे हैं ना, डिक्शनरी के बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, उन लोगों ने ऑलमोस्ट सब वर्ड को उन लोगों ने उसको मेंशन किया है। तो कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको इतना सिर्फ दिखा रहे हैं तरीका, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये वर्ड कुछ है। और इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो अरब वालों ने इस्तेमाल किया है, तो इसको अरब वालों के इस्तेमाल के लिए और कुछ उर्दू के लिए भी बहुत सारे उलमा ने लिखा है, ताकि जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनको ये मालूम हो जाए कि किन किन वर्ड के लिए उलमा अरब ने इसको इस्तेमाल किया है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि अपन अहादीस में देखेंगे कि अहादीस में किन किन वर्ड को किस अंदाज से इस्तेमाल किया गया है, या फिर अरब के शोरा के शेरों में देखेंगे कि किस किस वर्ड को किस अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है आ, कि अगर कुरान और हदीस में के ग्रामर में आप को कुछ शुबा हो जाए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप अरब के शोरा के शेरों में आप ग्रामर को ढूंढो कि उन लोगों ने किस अंदाज से इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। ठीक है। चलिए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन जज़ा। कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि आगे जो हमने पढ़ा था